ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೈರ್ಲೆಸ್ PSI ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಟಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ that's a win-win situation for both of us. Okay, so that's the basic expectation which we'll be having while making the videos for you guys. All right. So and of course we'll be expecting a like from you. So of course when you like the content, then only you will give a thumbs up. Okay. So at the end you can do that one right away. All right. So I will start the session now. Okay, so before starting the actual problems, I just want to tell you two formulas I can say here. So one is for series connection and one is for parallel connection. So in case of inductance, it is quite opposite to the quite similar to the resistor here. Okay. So series connection ಏನಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ guys, as well as parallel ಕೂಡ. Okay. ಸೊ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಟರ್ L1 ಮತ್ತೆ L2 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳ ಸಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ L1 ಪ್ಲಸ್ L2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ L1 ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ and L2 ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. and note that we are measuring the inductance in terms of Henry itself. Okay. So ಇದಾಗಿತ್ತು series connection. and what happens if they are connected in parallel? Okay. So if they are connected in parallel, then again the series is same, then parallel should be same. Okay. So the parallel connection for this one will be same as that of the parallel connection for resistors. So same formula we are using here. So you can see here in diagram, so A and B, there are two terminals and in between them there are two inductors connected, L1 and L2. So the total inductance L equivalent, which you can say, will be equal to product of these two inductances, that is L1 into L2, to the ratio of product of these two inductances to the summation of these two inductances. So you can see here L1 plus L2. So from this you can conclude that the formulas which we will be using for resistor are the same formulas which we will be using for the inductor. So I can just imagine that if I remember resistor, then I can remember inductor. And if you go for capacitor, that's the opposite thing which is present. Okay. So if you are using a series formula like L1 R1 plus R2 for resistors, then for capacitors in series you will be using C1 into C2 divided by C1 plus C2. Okay. So vice versa, then if you are using R1 into R2 divided by R1 plus R2 for parallel resistors, then you should be using C1 plus C2 for parallel capacitors here. Okay. So that's a basic difference which you should be keeping in mind. Alright. So that anyhow in our next videos we will be getting all those things done right away. Okay, so first problem in ಬರೋಣ ಇವಾಗ. Find the total inductance in the below circuit ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಂದಿರೋ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ 3ನೇ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೇ 2 ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ, 3 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. So you can see 10, 10, 10 I have taken. So which will lead to the greater results here. Okay, so this is parallel connection. L equivalent will be equal to 10 into 10 divided by 10 plus 10. Okay, so L equivalent ಅಂದ್ರೆ ಇದು parallel ಇದೆ. So parallel formula L1 into L2 divided by L1 plus L2 ಅಂತ. So 10 into 10 100 ಆಯ್ತು, 10 plus 10 20. So 0 0 ಕಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, then 2 1s are 2 5s are. So total answer ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ? 5 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, 2 ಇಂಡಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ 5 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ L1 into L2 divided by L1 plus L2 ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 5 into 10 divided by 5 plus 10 ಅಂತ. ಸೊ 10 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ 5 plus 10 it will be 15. ಸೊ 50 by 15 ಅಂತ ನಾನು ಕಟ್ತಾ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ if you want you can further simplify, or else it depends on the options how they are given. So if they are given in a decimal value, then you have to divide this, otherwise it can be kept as it is, further simplifying one step. Okay, so that's about first problem. And coming to the second problem guys, you can see here, so 3 inductors are connected in series here. So they are having the equal value of 10 millihenry each. So they are connected in between these 2 points A and B. So I have not written here question, so it is understood that we need to find out the total, equivalent inductance in this circuit. Okay, so this is a simple formula which we will be applying here. So the same as that of the one which we applied for resistors in series. So this is a series connection, and equivalent inductance will be the addition of the individual inductances. So I have taken first inductance 10 millihenry, then second one, then third one. So if you add up these 3, then you will be getting for sure 30 millihenry, and that's the answer, as that of simple as that. Alright, so we'll go to the third one. Okay, so here you can see 2 inductors of 10 millihenry are connected in parallel, and given that their mutual inductance is 22 millihenry, find the effective inductance ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 millihenry ಈಚ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 22 millihenry ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ 2 ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈನು, ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮೀಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ L2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ L1 ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಗೈಸ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 22 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ. L1 L2 100 ಮೆಗಾ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ, ಇದು L2 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ 22 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 100 ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು 10 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರಿತಿದೀವಿ, L1 × L2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L1 + L2 ಅಂತ ಬರಿತಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು, L1 × L2 ಮೈನಸ್ m², ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ -2m ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ -m² -2m ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ m ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ, m ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 22 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. L1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 ಇದೆ, L2 10 ಇದೆ, ದೆನ್ L1 ಮತ್ತೆ 100, L2 10 ಮೈನಸ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 22 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮತ್ತೆ 2 × m 2, ಮತ್ತೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 22 ಇದೆ. ಸೊ 100 × 10 1000 ಆಯ್ತು. ಇದು 22 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 484 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 100 + 10 110 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದು 22 × 4 44 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಛೇದ ಹೊಡೆದಾಗ 125.21 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನೇ ಅವ್ರು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೂರ ಇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ mention that there is a mutual inductance between two inductors, there is no need to take the value of m. Okay, so if they are given value of m, then we have to use that m and use this formula, that is -m² by -2m. So which will be solving like this, in this manner. Alright, so fourth question guys, that is ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರನಾದಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 + 5 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ 5 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರಿಯಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವಿದು ಇಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು 5 ಇದೆ, 5 ಅಷ್ಟೇ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು 5 ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ L1 × L2 / L1 + L2. ಸೊ 5 × 5 / 5 + 5 ಅಂತ. ಸೊ 25/10 ಬರುತ್ತೆ, 3/2 ಅಂತ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 3/2 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ಒಂದೇ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3/2 ಅಂತ ಈ ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 + 3/2, ದೆನ್ 5 × 10 + 3/2, ಸೊ 13/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 13/2 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 13/2 × 5 / 13/2 + 5.
So 65 by 2 divided by 23 by 2. So 2 cancel 65 by 23 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ 65 by 23 ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ 65 by 23 ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ನಾನು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ 65 plus 23 into 5, of course it will be 115 divided by 23. So basically LCM I have taken here, and then 65 plus 115 will be 180, and the denominator will be same as 23 itself. Okay, so that's the value which I got, 180 by 23. So I will replace 5 and 65 by 23 with this value, that is 180 by 23. You can see here. So this is the again parallel connection which I need to solve using L1 into L2 by L1 plus L2. So I have done the same thing here. 180 by 23 into 5 divided by 180 by 23 plus 5. So you can just keep on observing, then you will understand. So LCM I have taken 180. So in denominator I have taken LCM, and in numerator I just multiplied. 180 into 5 will be 900 divided by 23, and this is LCM 23. So which I need to multiply with 5, which whether I will be getting 115, and when I solve this I will be getting 900 by 295. Alright, so if I convert it to the fractional value, then it will be 3.05084. So this is the total effective inductance which is present in this particular circuit. Let me just show you in this circuit. Okay, so this is the first mistake I have done, guys. So where I should have replaced this 5 with 10. So that's the only one mistake which I can point out here. Okay, so the fifth problem, which is actually the multiple choice type of question, just see here. Which of the following represents the EMF produced in the inductor? So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು EMF ಅನ್ನ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ EMF ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ EMF ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ E ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, E ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ L ಇಂಟು di/dt ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ L di/dt ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ L dt/di ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, di/dt ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ dt/di ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ L dt/di. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ L di/dt ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ memorable type of question which you need to of course keep in mind, or else you have to see this again and again in order to keep it in your mind. Alright, so sixth question ನೋಡಿ guys, ಏನಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಮೂರು ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ, ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಫಿನಾಮಿನಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ voltage, right? So that's the basic phenomena which we'll be using in almost all spark plugs and ignition chambers as well. Alright, so assume that position of the switch is at A, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ V = I × R ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಬಹಳ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ V ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಓಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, I ಗೊತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I = V/R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I = V/R ಅಂತ ಆಯ್ತು. V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ 10/1 it will be equal to 10 ಆಂಪಿಯರ್ itself. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is all about the basic and advanced type of problems which can be asked on the inductors, guys. So I hope you like this video.
and found this content useful. If you are not subscribed to the channel, please guys do subscribe, and thank you guys. Thanks for watching this video. See you in the next video. Namaskar.